وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھے وہ مجنون بنایا. بڑھاپے میں پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا. جیا کہتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے نا مکاں کیسے کیسے. ہوئے نام ور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نام ور بے نشاں کیسے کیسے. اور زمین کھا گئی نو جوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. محترم علماء کرام اور میرے دینی ملی بھائیوں اور اسلامی خواتین، مائیں اور بہنیں، مدح و ثنا، کبریائی و برتری، بڑائی اور بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک، مربی، پالنہار، نگہبان و نگہدار ہے. بعد انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام بھیجے گئے انبیاء و رسول پر، خصوصاً بالخصوص احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. میرے محترم ساتھیوں، دینی جلسے بکثرت ہو رہے ہیں،
لیکن پھر بھی ہماری غفلت اس قدر ہے کہ ہم دینی مجلسوں میں شرکت کرنے سے کوسوں دور۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہم سب مسلمان ہیں، اور ہماری سب سے بڑی جو پہچان ہے وہ توحید ہے۔ ہمارا پورا سرمایہ، ہمارا پورا کیپٹل، ہماری پوری اساس، ہماری پوری جڑ جس کو کہہ لیں وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے۔ یہی ہم میں اور ایک غیر مسلم میں فرق کرتا ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ کا فرق مٹا دیا جائے تو ایک مسلمان اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ کیا یہ کافی ہے کہ بندہ اللہ کی توحید پر ایمان رکھے؟ نہیں، بلکہ اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ میدان محشر قائم کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے سوال و جواب کرے گا۔ ہمارے ایک ایک عمل کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اسی بات کا ہم اقرار اپنی روزانہ کی نمازوں میں کم از کم 17 بار کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ ہر بندہ نماز میں اقرار کرتا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا رحم کرنے والا ہے، جو بڑا کرپالو ہے، جو بڑا دایاوان ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، جو بروز قیامت کا مالک ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آپ تلاش کریں، جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے، اللہ پر ایمان رکھنے کی بات کرتے تھے، وہیں پر یوم آخرت پر بھی ایمان لانے کی تعلیم دیتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ کہا کرتے تھے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور جو شخص یوم آخرت پر یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے۔ کہیں پر آپ نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو کوئی بھی شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، روز جزا و سزا کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ جب بھی بولے اچھی بات بولے، جب بھی بولے سچی بات بولے، ورنہ وہ خاموش رہے، وہ چپ رہے۔ یعنی آپ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے بھی ہمیں آگاہ کیا کہ اگر کوئی مسلمان اللہ کی توحید کو مانتا ہے، اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے، یہ مانتا ہے کہ وہی ہمارا معبود برحق ہے، وہی ہمارا حاجت روا ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، وہی ہماری بگڑی بناتا ہے، وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، وہی اس کائنات کے ذرے ذرے اور چپے چپے کا مالک ہے، لیکن آخرت کو نہیں مانتا، روز جزا و سزا کو نہیں مانتا، حشر و نشر کو نہیں مانتا، عذاب قبر کو نہیں مانتا، تو اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، بلکہ اس کا ایمان آدھا ادھورا ہے، اس کا یہ ایمان اس کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام کے فالوور ہیں۔ اسلام نے ہمیں جو کانسیپٹ دیا ہے،
اسلام نے جو ہمیں یوم آخرت کے تعلق سے جو نظریہ دیا اس نظریے پر ذرا غور کریں. اسلام ہمیں یہ نظریہ دیتا ہے ایک دن دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا ایک دن فنا کے گھاٹ اتر جائے گی. یہ دکان، یہ مکان، یہ گھر بار، یہ کھیتیاں، یہ باڑیاں، یہ کام کاج، یہ گھر گرہستی، سب کے سب ختم ہو جائیں گے، سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے. اللہ بار بار بندوں کو آگاہ کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے زلزلوں کی شکل میں اپنے بندوں کو بیدار کر رہا ہے، لیکن بندہ خواب غفلت کی نیند سویا ہوا ہے. چھوٹے موٹے زلزلے سے ہمیں آگاہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے اے میرے بندو، دنیا میں تو تم نے چھوٹے موٹے زلزلے تو تم نے دیکھے ہی ہوں گے، لیکن یاد کرو یہ ایک زلزلہ ہے، قیامت کے دن ایسا زلزلہ آئے گا جو دنیا میں سب سے بڑا زلزلہ ہوگا. پوری دھرتی، پوری زمین اس زلزلے سے تھرا جائے گی، اس زلزلے سے پوری کی پوری زمین کانپ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی ابتدائی آیات میں اس بات کا نقشہ کھینچا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے میرے بندو، اپنے پروردگار سے ڈرو اور یاد رکھو اس دن کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، اس دن کا زلزلہ بڑا ہی خطرناک ہے، بڑا ہی بھیانک ہے. اس دن کے زلزلے کی کیفیت یہ ہوگی، اس دن کا زلزلہ اتنا بھیانک ہوگا، اتنا سخت ہوگا. اللہ تعالیٰ مثال دیکھیے کیا دے رہا ہے، فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے میرے بندو، اتنی دہشتناک گھڑی ہوگی، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. او لوگوں، دنیا کی ساری محبتیں جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن ایک ماں کی محبت کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے. ماں اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے کس قدر محبت کرتی ہے، کتنا پیار کرتی ہے، آپ پیمانوں پر نہیں اتار سکتے، آپ ترازو پر نہیں تول سکتے. وہ لوگوں، دنیا کی ساری محبتیں کہہ دوں کھوکھلی ہے تو دعویٰ غلط نہیں ہوگا، لیکن کہہ دوں تمام محبتوں میں ماں کی محبت سب سے سچی ہوتی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. ایک ماں خود تکلیف اٹھاتی ہے لیکن بچے کو آرام و راحت دیتی ہے، لیکن اتنا پیار کرنے والی ماں، اتنی محبت کرنے والی ماں، رب ذوالجلال اس دن کی دہشت کی خبر دے رہا ہے. اے میرے بندو، یوم ترونھا، تم چھوٹے چھوٹے زلزلوں کو دیکھتے ہو، ارے اس دن کا زلزلہ کتنا خطرناک ہوگا. اس دن مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی غافل کر دے گی، دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، دودھ پیتے بچے سے بھی دور ہو جائے گی. ماں جو سب سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اور بچہ اگر شیرخوار ہو، اگر اس کا گزارا صرف ماں کے دودھ پر ہو تو ممتا اس قدر ہوتی ہے، ماں کو بچے کے بغیر قرار نہیں اور بچے کو بھی ماں کے بغیر سکون حاصل نہیں ہوتا ہے. لیکن رب ذوالجلال اس دن کے زلزلے کی خبر دے رہا ہے اور اس کی دہشت کی خبر دے رہا ہے. اے میرے بندو، دہشت کا یہ عالم ہوگا، ایک ماں جو اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اس دن کے زلزلے کی دہشت میں اپنے بچے کو بھی بھول جائے گی. اور آگے اللہ بیان کر رہا ہے، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. اے میرے بھائیو، تمہیں دنیا داری سے فرصت مل جائے تو سورہ حج کی ابتدائی آیات کا ترجمہ اپنی زبان سے پڑھ لینا، اپنے ہاتھ سے قرآن کے پنے پلٹا کر کے دیکھ لینا. اللہ کی قسم، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر آپ کے اندر ایمان ہوگا، اللہ کی قسم رونگٹے رونگٹے کھڑے نہ ہو جائیں، آپ کا جگر نہ کانپ جائے تو بتانا. اللہ فرما رہا ہے، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. اس دن کا خوف اس قدر ہوگا، لوگ اس قدر ڈرے اور سہمے ہوئے ہوں گے. حاملہ عورتوں کے حمل ثابت ہو جائیں گے، اس دن حاملہ عورتوں کی پریگننسی ڈسٹروائے کر دی جائے گی. آج ہمارا کیا حال ہے؟ کوئی مصیبت آ جائے ہم گھبرا جاتے ہیں،
छोटे मोटे जलजले आते हैं, लोग जलजलों के दरमियान से बचने के लिए घर से बाहर फौरन निकल जाते हैं। नेपाल में जब जलजला आया तो आपने देखा होगा, हिंदुस्तान के भी कुछ इलाके जद में आए थे, आपने वो मंजर वीडियोस में देखा होगा, लोगों की दहशत का क्या आलम था, लोग किस कदर डरे हुए थे, लोग किस कदर सहमे हुए थे। जब इन छोटे छोटे जलजलों का ये हाल है, वो लोगों जो इस जमीन का सबसे बड़ा जलजला होगा, उस जलजले की कैफियत के बारे में कौन सोच सकता है। रब्बे जुल जलाल तो हमें खबर दे रहा है, आए मेरे बंदो, उस दिन का जलजला इस कदर होगा, वमाहुम बिसुकारा, लोगों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही होंगी, लोग नशे में नजर आएंगे, वमाहुम बिसुकारा, लेकिन कोई वहां पर नशे में ना होगा। वलाकिन अज़ाब अल्लाहि शदीद, बल्कि अल्लाह के अज़ाब उस दिन लोग होशो हवास को गुम किए हुए होंगे। ओ लोगों, उस दिन की तैयारी अगर हमने इस दुनिया में नहीं की तो अल्लाह की कसम उस दिन का फिर अफसोस मलना पड़ेगा, चेहरा पीटना पड़ेगा, और उस दिन का अफसोस करना कोई काम न आएगा। कुरान का 30वां पारा उठा लो, हम में से अक्सर को ये सूरत याद होगी, अल्लाह ने इस सूरत का नाम ही सूरह ज़लज़ला रख दिया। सूरह ज़िलज़ाल के नाम से कुरान के 29वें पारे में ये सूरत मौजूद है। अल्लाह फरमा रहा है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ऐ मेरे बंदो, इन छोटे छोटे ज़लज़लों से तुम डर जाते हो, अरे याद तो करो उस बड़े ज़लज़ले को, जब जमीन पूरी शिद्दत के साथ झिंझोड़ दी जाएगी तो उस वक्त लोगों की हालत क्या हो। अल्लाह कह रहा है, वो अखरजतिल अर्ज़ अस्क़ालहा, जमीन अपनी बोझ बाहर निकाल दी। अल्लाह ताला ने मादिनियात की शक्ल में जमीन के अंदर खजाने छुपाए हुए हैं। इसी जमीन से कोयला निकल रहा है, तांबा निकल रहा है, अबरक निकल रहा है, सोना निकल रहा है, चांदी निकल रही है, हीरे मोती निकल रहे हैं, और मुर्दे भी इसी जमीन के अंदर मदफून है। कल कयामत के दिन उस जलजले के जद में ये सारे खजाने बाहर आ जाएंगे। आज मदरसे के नाम पे चंदा होता है, लोग कंजूसी से काम लेते हैं, बहुत कम ही लोग हैं जो दीनी काम में ताउन करते हैं, दीनी काम के लिए चंदे देते हैं। ओ लोगों, कयामत के करीब लोगों के पास इतना माल आ जाएगा, इतनी दौलत की रेल पेल होगी, लोग कंधों पर लाद लाद कर मदरसों में जाएंगे, मस्जिदों में जाएंगे, लेकिन उस दिन कोई सदका कबूल करने वाला ना होगा, कोई आपका पैसा लेने को तैयार ना होगा। और उस दिन जमीन अपने खजाने बाहर निकाल करके सोने और चांदी की हैसियत बता देगी। आए लोगों, देख लो, जिस जमीन के टुकड़े पर कब्जा करने के लिए तुम अपने भाई का मर्डर करते थे, अपने भाई पर झूठा केस फाइल करते थे, देख लो उस जमीन की क्या हैसियत है। जमीन चटजल मैदान की तरफ प्लेन हो चुकी होगी, उस दिन उस जमीन पर कोई कब्जा करने वाला ना होगा। वो अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, जमीन अपनी बोझ बाहर निकाल देगी, मुर्दे बाहर पड़े होंगे, सोने चांदी भी बाहर पड़ी होगी, लेकिन अफसोस उस दिन कोई सोना उठाने वाला ना होगा, चांदी उठाने वाला कोई ना होगा। वक़ाल अल इंसानु मा लहा, उस वक्त इंसान कहेगा, आज इंसान बेहिस होकर ख्वाब गफलत की नींद सो रहा है। उस दिन जब जलजला आएगा, कयामत का सबसे भयानक जलजला आएगा, उस जलजले में इंसान कहेगा, मालहा, ऐ मेरे परवरदिगार, इस जमीन को क्या हो गया, क्या हो गया है। मालहा, अल्लाह फिर फरमा रहा है, यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, उस दिन ये जमीन बोल उठेगी, ये जमीन बात करेगी। ओ लोगों, आज हम अपनी जबान से बात करते हैं, कयामत के दिन ये जमीन बोलेगी, हमारे खिलाफ गवाही देगी। ओ लोगों, के दुआ का यही मैदान होगा, कयामत के दिन ये मैदान बोल रहा होगा, ऐ मेरे परवरदिगार, दीनी मदरसे के लिए, कुल्ला के लिए प्रोग्राम चल रहा था, दीनी मदारिस में ताउन के लिए इन्होंने इतने मदद दी थी,
इतने पैसे लगाए थे, अल्लाह तेरी जमीन की छाती पर वो लोग भी खड़े जो तेरी नाफरमानियां करते थे, तेरी जमीन की छाती पर वो लोग भी खड़े जो सरेआम जिना क्या करते थे, डाका जनी क्या करते थे। अल्लाह तेरी जमीन की छाती पर खड़े होकर शराब पिया करते थे। जमीन एक एक खबर उस दिन बयान कर देगी। अल्लाह ताला तो कहेगा, अरे मेरे बंदो, हम तो तुमसे गवाही लेंगे ही नहीं, बल्कि ये जमीन हमारे खिलाफ बोल रही होगी। जमीन तो छोड़ो मेरे भाइयों, हमारे जिस्म का हर हिस्सा बोल उठेगा हमारे खिलाफ। ये आंख बोलेगी, ये कान बोलेंगे, ये हाथ बोलेंगे, ये पैर बोलेंगे। वो लोगों, चाहे हम अपने मोबाइल से सारी हिस्ट्री डिलीट कर दें, सब कुछ किसी को खबर ना हो, हम चुपके से रात की तारीकी में गुनाह कर रहे हो, किसी को कानों कान खबर ना हो। रब्बे जुल जलाल को पता है और तुम्हारे जिस्म के आज़ा को पता है, हाथ को तो पता है ना कि कौन से गलत काम इस हाथ के जरिए से तुमने अंजाम दिए। आंख को तो मालूम है ना इस आंख के जरिए कौन सी गलत चीजें देखी गई। इस पैर को भी मालूम है इस पैर के जरिए से गलत काम करने के लिए चला गया। ये पैर उस दिन बोल उठेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, यही वो बंदा है तेरी नाफरमानी के लिए मुझे चला करके लेकर के गया था। ये आंख बोल उठेगी, अल्लाह तेरी जमीन पर, अल्लाह ये वो बंदा है जो गलत चीजें देखा करता था, अल्लाह ये वो लोग हैं जो अपने हाथों से गलत काम अंजाम दिए जाते थे। वो लोगों, उस दिन हमारी आपकी गवाही चलने वाली, हमारी गवाही बेमाने और बेवकत होगी, कोई हैसियत ही नहीं होगी हमारी गवाही। अल्लाह ताला फरमा रहा है, इसके बावजूद भी कोई अपनी सफाई में बड़बड़ाए, अल्लाह मैंने तो ऐसा नहीं किया, तेरे फरिश्तों ने खामखा रिकॉर्ड कर लिया, लिख लिया है। अल्लाह हम तो इस जुर्म से पाक है, हम इस गुनाह से पाक है। हाँ, बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरह की सफाई दे रहे होंगे, अल्लाह ने उसका भी इलाज उस दिन कर रखा है। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, अल्लाह कह रहा है उस दिन हम तुम्हारी जबानों पर ताले लगा देंगे, मुहर लगा देंगे, लॉक लगा देंगे। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, और हम तुम्हारे हाथों से बात करेंगे, हम तुम्हारे पैर से बात करेंगे, तुम्हारे हाथों से गवाही लेंगे, तुम्हारे पैर तुम्हारे खिलाफ खुद गवाही दे रहे होंगे। मेरे भाइयों, आज लोग झूठे गवाह ले आते और चंद पैसे दे करके उन्हें झूठी गवाही पर आमादा कर लेते, तैयार कर लेते। और जिस माहौल में हम रहते हैं, हमारे इस हिंदुस्तानी माहौल में तो जजों तक को भी खरीद लिया जाता है, बाकायदा अदालतें बिक जाती हैं। वो लोगों, उस दिन को तो याद करो जिस दिन की अदालत बिकने वाली ना होगी, जिस दिन अल्लाह ताला इंसाफ का तराजू कायम करेगा। अल्लाह ताला हमारा रिजल्ट देगा ही नहीं, बल्कि हमारी पूरी की पूरी कॉपी अल्लाह दे देगा। इक़रा किताबक व कुल्ल इंसानिन अलज़मनाहु ताइरुहु फी उनुक़िही। अल्लाह फरमा रहा है, हम तुम्हारे गले में तुम्हारे नामा लटका देंगे, हम तुम्हारी किताब उस दिन लटका देंगे और कहेंगे इक़रा किताबक, ऐ मेरे बंदे हम तुमसे क्या बात करें, तू खुद अपनी किताब पढ़ ले, तू खुद अपना रिजल्ट देख ले, खुद अपनी कॉपी जांच ले कि तुझे कौन सा रिजल्ट देना चाहिए, तुझे कैसा मार्क्स देना चाहिए। तू खुद अपनी किताब पढ़ करके देख ले। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा। ऐ मेरे बंदो, अपनी किताब को पढ़ो, जब नामा-ए-अमाल मिलेगा बंदा चीख पड़ेगा और कहेगा, आए मेरे परवरदिगार ये कैसी किताब है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। इस किताब के अंदर ना छोटे गुनाह छूटे, ना बड़े गुनाह बचे। अल्लाह जो कुछ मैंने गुनाह दुनिया में किए थे वो सब के सब रिकॉर्ड है। जो रात की तारीकी में खिड़कियां बंद करके किए, अल्लाह वो गुनाह भी रिकॉर्ड है, वो गुनाह भी मौजूद है। अल्लाह कोई भी गुनाह इस
किताब में मख्फी नहीं है, सारे के सारे जुर्म, सारे के सारे गुनाह दर्ज हैं, रिकॉर्ड है। याद तो करो मेरे भाई, दुनिया में लोग गलत को जुर्म, जुर्म को गलत कर देते, हक को नाहक, नाहक को हक कर देते, लेकिन वहां ऐसा नहीं होगा। वहां अल्लाह पर किसी का जोर चलने वाला नहीं। आपने कभी सुनार की दुकान पर एक छोटा सा तराजू देखा होगा, देखा कभी? एक छोटा तराजू होता है, ऐसा तराजू होता है कि औरतें नाक की नथिया उसमें रख दे तो उसका वजन वो तराजू बता देता है। अल्लाह, दुनिया में ये सारे इंतजामात हैं कि छोटी सी छोटी चीज रख दी जाए तो उसका वजन सामने आ जाता है। आप कह सकते हैं नेकियां दिखाई नहीं देती है, बुराइयां दिखाई नहीं देती है, तो फिर अल्लाह ताला इंसाफ का तराजू कैसे कायम करेगा और हमारी नेकियां और बुराइयां कैसे तौली जाएगी? बहुत सारे मुतरजीन आए, उन्होंने कुरान पर एतराज किया, लेकिन मौजूदा दौर में एक बच्चा भी इस चीज को साबित कर सकता है कि किसी चीज को तौलने के लिए, वजन करने के लिए उसका दिखना जरूरी नहीं है। हम करंट को नहीं देखते, लेकिन अगर अभी हम जनरेटर की तार पकड़ लें तो करंट लग जाएगा, बुखार दिखता नहीं। डॉक्टर थर्मामीटर लगा के बता देता है 101 डिग्री का बुखार है। शोएब अख्तर जब बॉलिंग करता था उसकी स्पीड दिखाई नहीं देती थी, लेकिन सामने रिकॉर्ड कर रहा वो कैमरा बता देता था कि कितनी स्पीड से ये गेंद गई है। वो लोगों, जब अल्लाह की दी हुई अक्ल से इंसानों ने ऐसी चीजें बनाई जो ना दिखे, उन चीजों का वजन हो जाए, क्या अल्लाह के पास ऐसा तराजू नहीं? अल्लाह के पास क्या कोई ऐसा आला नहीं जो हमारी नेकियां और बुराइयां तौल करके रख दे? हाँ हाँ, अल्लाह के पास ऐसा तराजू है और अल्लाह कह रहा है, अरे मेरे बंदो, उस दिन हम तुम्हारे दरमियान इंसाफ कायम करेंगे, हम तुम्हारे एक एक अमल का बदला देंगे, एक एक अमल का बदला। किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती नहीं होगी, किसी के ऊपर नाइंसाफी नहीं होगी, एक एक अमल का बदला मिल जाएगा। राई के दाने के बराबर अगर नेकी की होगी तो उसका भी बदला मिलेगा, राई के दाने के बराबर बुराई होगी तो उसका भी जुर्म उसे मिलेगा। वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, अल्लाह कह रहा है हम उस दिन तुम्हारे दरमियान अदल करने के लिए, फैसला करने के लिए इंसाफ का तराजू कायम करेंगे। इन्नहा इंदकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल, ऐ मेरे बंदो, अगर राई के दाने के बराबर भी कोई चीज होगी, अतैना बिहा, तो उस दिन हम सामने ले आएंगे, वकफा बिना हासिबीन, और उस दिन हिसाब और किताब के लिए तो हम काफी हैं। इसी बात को लुकमान हकीम अपने बेटे को प्यारे अंदाज में समझा रहे हैं। वो लोगों, आज हमारी बेहिसी का ये आलम है, हमारी गफलत का ये हाल है कि हम खुद आखिरत को अपने तसव्वुर में नहीं लाते, हम आखिरत के बारे में नहीं सोचते, नहीं अपनी औलाद को इस आखिरत के तई हम हसास रखते हैं, न तरबियत करते हैं। लुकमान हकीम अपने बेटे को नसीहत करते हुए कह रहे, या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, इन्नहा यंतकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरा औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। ऐ मेरे प्यारे बेटे, ऐ मेरे प्यारे बेटे, राई के दाने के बराबर या उससे भी कोई छोटी चीज जमीन के अंदर होगी या आसमानों के ऊपर या किसी चट्टान के नीचे होगी, अतैना बिहा, उस दिन रब्बे जुल जलाल तुम्हारा परवरदिगार सामने ले आएगा, उस दिन बता देगा, और रब्बे जुल जलाल तो बड़ा ही बारीक भी है, छोटी सी छोटी चीज की खबर रखने वाला है। मेरे भाइयों, हम ये ना सोचें कि हम अल्लाह की नजरों से बचे हुए हैं, अल्लाह के कैमरे हमारे ऊपर लगे हुए हैं, हमारी एक एक हरकत को रिकॉर्ड किया जा रहा है, एक एक अमल को रिकॉर्ड किया जा रहा है, एक एक अमल को लिखा जा रहा है। कयामत के दिन ये जमीन हमारे खिलाफ बोलेगी, हमारे जिस्म का हर अर्ज़ बोलेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे इस बंदे ने ये गलत काम किया।
आगे बढ़िए, सूरह अल-कारिया पढ़िए कि अल्लाह ताला ने उस दिन की खबर दी है। अल-कारिया, खड़खड़ा देने वाली। मल-कारिया, क्या है वो खड़खड़ा कर रख देने वाली। फिर अल्लाह खुद कह रहा है वमा अदराका मल-कारिया, आपको नहीं मालूम कि वो खड़खड़ा कर रख देने वाली चीज क्या है। यौम यकूनु अन्नासु कल फराशिल मबसूस, जिस दिन ये 6 फीट का इंसान परवानों की तरह उड़ रहे होंगे। आज इंसान अपनी दौलत पे इतराता है, अपने माल पे घमंड करता है, कोई अपने टैलेंट और इल्म पर लोगों में जताता फख्र करता है। अल्लाह ने जिसको जो दौलत दी, जो नेमत दी, वो उस नेमत पर इतरा रहा है, घमंड कर रहा है। ये 6 फीट का इंसान, इसकी हालत रब्बुल जुल जलाल बता रहा है। क़यामत के दहशतनाक ज़लज़ले के बाद अल्लाह बता रहा है कि इंसान बिखरे हुए पतंगों की तरह होंगे। यौम यकूनु अन्नासु कल फराशिल मबसूस, ये बिखरे हुए परवानों की तरह होंगे। परवाना मालूम, बरसात के मौसम में जब लाइटें जलती हैं तो कीड़े मकोड़े लाइट के ऊपर टूटे पड़ते हैं, अपनी जान तक की परवाह नहीं करते, इसी को परवाना कहते हैं। जिस तरह परवाने लाइट की तलब में, रोशनी की तलब में अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, पर अलग हो जाते हैं, टांगें कटकर अलग हो जाती हैं, सर कटकर अलग हो जाता है। इसी तरह जिस तरह बरसात में लाइट जलाते हो, सुबह लाइट के सामने देखते हो बेशुमार कीड़े मकोड़े मरे हुए हैं, इसकी टांगें कट गई हैं, किसी का सर अलग हो गया, किसी का पर जल गया है। इंसानों की हालत उस दिन ऐसी ही होगी। वो तकूनुल जिबाल, और कहते तुम बड़े बड़े मजबूत पहाड़ों वाले इलाकों में रहते हो, अरे इन पहाड़ों की हैसियत क्या है, ये तो रुई के गालों की तरह, धुनी हुई रुई की तरह ये हवा में उड़ रहे होंगे। बड़े बड़े मजबूत पहाड़ अल्लाह ने बनाए। जानते हैं पहाड़ क्या है जमीन में? वल जिबाल औतादा, अल्लाह ने पहाड़ का मकाम बताया, पहाड़ की हैसियत बताया। कहा हमने पहाड़ बनाकर जमीन की मैखें गाड़ी है, जमीन की खूंटियां गाड़ी है। यही पहाड़ अल्लाह कह रहा है उस दिन के जलजले की वजह से कल इहनिल मनफूश, ये धुनी हुई रुई की तरह उड़ रहे होंगे। धुनी हुई रुई माने रजाई गद्दे जहां बनते मशीन में धुनाई होती है, ये वो रुई नहीं है जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले स्प्रे के साथ मारता है, नहीं। दीगर रुई के मुकाबले में धुनी हुई रुई के अंदर उड़ने की सलाहियत ज्यादा होती है। अल्लाह ने ये नहीं कहा रुई कोई आम रुई, जिस तरह धुनी हुई रुई हर जगह बिखरी पड़ी रहती है, थोड़ी सी हवा आ जाए तो इधर से उधर चली जाती है, उसी तरह उस दिन बड़े बड़े मजबूत पहाड़, अल्लाह आपको तौफीक दे, आप जमीनों में घूमें, चक्कर लगाएं, अल्लाह की मखलूकात का दीदार करें। उड़ीसा जाएंगे, लोहे के पहाड़ आपको मिलेंगे, लोहे के मजबूत मजबूत पहाड़, बड़े से बड़ा तूफान आ जाए, तेज रफ्तारी के साथ आ जाए, मजाल है एक चट्टान भी ऊपर से नीचे सरक जाए, लेकिन कयामत का कौन सा ज़लज़ला होगा मेरे भाइयों। अल्लाह कह रहा है मेरे बंदो, ये बड़े बड़े मजबूत पहाड़ कल इहनिल मनफूश, ये धुनी हुई रुई की तरफ बिखरे पड़े हुए। हमारी आपकी हैसियत क्या है? कोई एक डंडा मार दे तो 7 जगह से हड्डियां टूट जाए। ये मजबूत मजबूत पहाड़ भी उस दिन रब की हैबत से, रब के जलाल से ताब नहीं ला सकेंगे। अल्लाह बार बार बाखबर कर रहा है। अम्मा मन तकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर राज़िया, जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा वो दिल पसंद जिंदगी में होगा, वो तो ऐश की जिंदगी में होगा, वो जन्नतों वाली जिंदगी में होगा। और वो अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का हो जाएगा वो हाविया में होगा। हाविया क्या है? वमा अदराका मा हिया, फिर अल्लाह खुद जवाब दे रहा है मेरे बंदो, नारुन हामिया, वो तो जहन्नम की शोला मारती हुई भड़कती हुई आग है, जहन्नम की शोला मारती भड़कती हुई आग है। ए लोगों, हम चाहते हैं उस आग से खुद को महफूज कर लें, अपने बाल बच्चों को महफूज कर लें, तो हमें आज के दिन उस दिन की फिक्र करनी होगी। और जब जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह का शुक्रिया इन्हीं अल्फाज के साथ अदा करेंगे।
اے میرے پروردگار انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، اللہ ہم نے تجھے تو دنیا میں بھی نہیں بھولے، ہم نے تو اپنے گھر پریوار والوں کے ساتھ بھی تجھے یاد کیا، دنیا میں ہم نے آج کے دن کی کامیابی کے لیے کوشش کی، اللہ تیرا کرم ہو گیا، تیری مہربانی ہو گیا، ووقانا عذاب السموم، کہ اللہ تو نے ہم سے دردناک عذاب ہم سے ٹال دیا، ہمارے سروں کے اوپر سے اٹھا لیا۔ بچے اسکول اور کالج میں پڑھتے، مدرسے میں پڑھتے، ان کا ایگزام ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، یہ امتحان کا نتیجہ گھر ساتھ لاتے ہیں، اور ہمیں قیامت کے دن نتیجہ نہیں بلکہ پوری کاپی مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے یہاں یہ دستور ہے، یہ قانون ہے، دنیا کی طرح نہیں، جو پاس ہوا اس کو بھی رزلٹ مل گیا، جو فیل ہوا اس کو بھی رزلٹ مل گیا۔ اللہ کے یہاں تھوڑا سا لگے، جو پاس ہو جائے گا، جس کی نیکیاں بھاری ہو جائیں گی، ان کو دائنے ہاتھ میں اس کا رزلٹ دیا جائے گا، اور جو ناکام ہوگا، جو اس دن فیل ہو جائے گا، اس کو اس کے بائیں ہاتھ میں رزلٹ دیا جائے گا۔ سورہ حاقہ 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندو، جب جنتی کو جب دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ تو خوشی سے اچھل پڑے گا اور کہے گا ہاؤ اقرؤ کتابیہ، اے لوگوں دیکھ لو، پڑھ لو، میرا یہ نامہ اعمال ہے، میرا اعمال نامہ ہے۔ اے میرے بندو اقرؤ کتابیہ، میرا نامہ اعمال تو دیکھ لو، میری کتاب تو پڑھ لو۔ اے میرا مذاق بنانے والوں، تم ہی لوگ تھے نا، جب میں نماز کے لیے جاتا تھا تو تم لوگ مولا صاحب، مولوی صاحب، نمازی صاحب، حاجی صاحب کہہ کر میرا مذاق بناتے تھے۔ آج دیکھ لو، ہاؤ اقرؤ کتابیہ، لو دیکھ لو، یہ میری کتاب پڑھ لو، یہ میرا رزلٹ دیکھ لو، میں پاس ہو گیا ہوں، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ دنیا میں کوئی کامیاب ہو جاتا ہے جب کسی کا بچہ کسی مدرسے سے، کسی اسکول سے فرسٹ ڈویژن پاس کر لے تو باپ خوشی سے دمدمہ اٹھتا ہے کہ نہیں؟ کبھی وہاں جا کر، کبھی گولڈا میں جا کر دوست احباب کو پارٹی دیتا ہے، کبھی اور دوسری جگہ جاتا ہے، رشتہ داروں کو بلاتا ہے، پارٹیاں دیتا ہے، فوٹو کھینچی جاتی ہے، فیس بک انسٹاگرام میں اپلوڈ کیا جاتا ہے، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ اے لوگوں، یہ تو دنیا کی ایک چھوٹی سی کامیابی ہے، آدمی پھر بھی خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ لوگوں، اس دن جس کو کامیابی کی خبر لگ جائے گی، جس کو پتا چل جائے گا کہ اس کو جنت ملنے والی ہے، اس کی خوشی کا اندازہ کون لگائے گا؟ رب ذوالجلال یہی کہہ رہا ہے، وہ تو کہے گا ہاں اقرؤ کتابیہ، اے میرے دوستو چلو چلو لے لو، دیکھ لو، یہ میرا نامہ اعمال دیکھ لو، میرا رزلٹ دیکھ لو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو پورا یقین تھا کہ مجھے میرا حساب مل کر رہے گا، میری یہ محنت بیکار نہیں جائے گی۔ اے اللہ، جب ساری دنیا فجر میں خواب غفلت کی نیند سوتی تھی، اے اللہ میں تجھے راضی اور خوش کرنے کے لیے، تیری رضا اور خوشنودی کے لیے میں فجر میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا تھا۔ اے اللہ، کوئی بھی رات میں جاگا ہوا نہ ہوتا، میں صلاۃ خیر من النوم کی آواز سنتا، اے اللہ تیرا ڈر پیدا ہو جاتا تھا، اے اللہ تیرے ڈر سے اے اللہ اپنا بستر چھوڑ دیتا تھا اور تیری بارگاہ میں آ کر میں سجدے کیا کرتا تھا، اپنا بندہ ہونے کا اقرار کیا کرتا تھا، اے اللہ تیرا رب ہونے کا میں اعتراف کیا کرتا تھا۔ اے میرے پروردگار، آج تو نے یہ مجھے سلا دیا، وہ خود کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے معلوم تھا میرا حساب مل کر رہے گا، میری محنتیں رائے گاہ نہیں جائے گی، میری محنتیں بیکار نہیں جائے گی، مجھے پورا یقین تھا۔ اے میرے پروردگار، تو تو جانتا ہے میرا پڑوسی سود و بیاج کا دھندا کرتا تھا، لیکن میں اپنی حلال کمائی پر ہی تناز کرتا تھا، چھوٹی چھوٹی اور تھوڑی تھوڑی کمائی کر کے میں اپنے بال بچوں کو کھلاتا تھا۔ اللہ تو گواہ ہے، تو جانتا ہے میں نے تھوڑی کمائی کو ترجیح دی، لیکن اولاد کو حرام لقمہ کھلانا گوارا نہیں کیا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ،
فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس بندے سے کہے گا اے میرے بندے، دنیا میں تو تم بڑے غریب تھے، تم کھانے کو ترس گئے تھے، آ جاؤ آج تمہارے لیے کھانے پینے کے دن ہے، تم رب کے مہمان بن گئے ہو، آج رب تیری میزبانی کرے گا۔ وہ لوگوں جنت میں جنتی کو جو سب سے تھرڈ گریڈ کا جنتی ہوگا، جو سب سے نچلے طبقے کا جنتی ہوگا، جنت میں اتنا بڑا رقبہ ملے گا کہ ایک بندے کو دے دیا جائے، ایک ٹرمینل سے دوسرے ٹرمینل تک سر پر گھوڑا دوڑایا جائے تو ایک ٹرمینل سے دوسرے ٹرمینل تک پہنچنے میں 70 سال لگ جائے گا۔ دوسری حدیث کے مطابق ایک چھور سے اگر تیز رفتاری کے ساتھ گھوڑے میں سفر کرے تو دوسرے چھور تک پہنچنے میں 100 سال لگ جائے۔ یہ سب سے کمتر جنتی، سب سے نچلے درجے کا جو جنتی ہوگا، جنت میں اس کو اتنا بڑا رتبہ ملے گا۔ وہ لوگوں جب سب سے کمتر جنتی کو اتنا بڑا حصہ ملے گا تو بتائیے پوری جنت کا کیا حال ہوگا۔ بس ہم اسی طرح نافرمانیوں میں اپنی زندگی گزارتے رہیں گے تو کیا ہمیں جنت مل جائے گی؟ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں اس کے لیے کوششیں کرنی پڑے گی، ورنہ وہاں بائیں ہاتھ میں جب رزلٹ تھما دیا جائے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ، وہ کہے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ کہے گا اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا، مجھے میری کتاب نہ ملی ہوتی، کاش مجھ سے میرا حساب و کتاب نہ مانگا گیا ہوتا۔ ماں اغنا عنی مالیا، آج تو میرا مال بھی کام نہیں آ رہا ہے۔ ماں اغنا عنی مالیا ہلک عنی سلطانیہ، اور آج تو میرا تخت و تاج بھی کام نہیں آ رہا ہے۔ رب سے بغاوت دو صورتوں میں آدمی کرتا ہے، ایک دولت کے چکر میں پڑ کر، اور ایک حکومت اپنا روب و دبدبے کی وجہ سے آدمی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ بتا رہا ہے جس کو بائیں ہاتھ میں رزلٹ دیا جائے گا، نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ تو خود اقرار کر رہا ہوگا ما اغنا عنی مالیا، جس دولت کو سمیٹنے کے لیے میں نے حلال و حرام کی بھی تمیز رکھی، اے اللہ آج وہ دولتیں بھی کام نہیں آ رہی ہیں۔ حالانکہ عنی سلطانیہ، میری مملکت و سلطنت کا یہ حال تھا جب میری لال پیلی بتی والی گاڑی چلتی تھی، لوگوں کے اندر سے دل دہلنے لگتے تھے، لیکن افسوس میری آج سلطنت کام نہیں آئی، میری آج حکومت کام نہیں آئی۔ میرے بھائیوں، اس دن کی کامیابی کے لیے اگر آج کے دن ہم نے نہ سوچا تو میرے بھائیوں وہاں افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ باتیں بہت زیادہ ہیں میرے بھائیوں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، مقررین کی فہرست بڑی لمبی ہے، اس لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور اپنی بات سمیٹتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ رب ذوالجلال